sum of all subsets XOR totals. Okay, so XOR total on of an array, you know what is XOR, right? In array, if there is lot of elements, XOR total means you have to XOR all the elements. That is XOR total. Okay, so now what you are given? You are given an array. Okay, return sum of XOR totals of every subset. Oh, okay, so you have to take every subset of the given. Suppose you are given 5, 1, 6. Now what are the different subset? 5 is one subset, 1 is one subset, 6 is one subset, and 5, 1 is one subset, 5, 6 one subset, 1, 6 is one subset, y 1, 6 is one subset. Okay, so all the subsets you have to do an XOR, and you have to add all the XOR, and you have to return, right? That is what you have to do. Now the straight away logic is very simple, right? You need to find all the subsets and you need to add all the subsets, right? So what is the way to find all the subsets? And every time you find a subset, right, you can just find the XOR and then you can add to a variable. So first you have to go find the subsets. Let's take 516. So 516, right? So to find all the subsets, the simple logic is you can use backtracking, where first the logic is to, let's go to a, okay, I think, let me do here. Okay, so I can choose 5, I will not choose 5. One way is to choose a number and not to choose a number. Okay, I am making two choices. Here again the next is I will choose 1 and I will not choose 1. Okay, and the next here is I will choose 6 and I will not choose 6. Here you are not choosing 1, so I might choose 6, I will not choose 6. Here I might choose 1, I might not choose 1. I might choose 6, I might not choose 6. Here also I will choose 6, I will not choose 6. Now if you take this path, you get 5, 1, 6. You take this path, you get 5, 1. You take this path, 5 and 6. You take this path, it is 5 alone. You take this path, it is 1, 6. You take this path, it is 1. You take this path, it is 6. You take this path, it is empty. So this is all the subsets. So totally how many subsets are there? There are 8 subsets are there. Which means if you are given 3 numbers, there are 2 power 3 subsets. Correct? So this is how you have to find the subsets. Now, how you use backtracking? You can use recursion. First you can call a function with this 5, with this index. Next you can increase the index, next you can increase the index. Once the index is equal, now the index here will be 3. Once the index is equal to the length of the array, and that time what you can do, you can add it to a, probably you can keep on XORing, right? So now let's have a number total, you are calling a recursive function, right? Now total will be XOR of 5. Now when you come, you XOR 1 also, the total will be XOR of 1. Now here it is 5 and 1 XORed. Now you come here, the total will be XOR of 5, 1, 6. Now you have this, right? Okay, at this point you have this. Okay, now what you go is, now you have come 3 numbers, right? Now you backtrack. Now the total contains XOR. Now you go back. Here the total is only 5 and 1. And then you go to the right side. Now you don't choose 6. Correct? Now here you get 5 and 1 XOR. So this is XOR of 5, 1, 6. This is XOR of 5 and 1. You add both the things and then finally return here. Okay, so like this you can do backtracking. Let's see how to code it. So what are the things changing here is only the index is changing, right? Index, the XOR is changing. So you need to have, let's assume I'll write a new number. Finally you are you have to finally return one value. Finally you have to return a value, right? So it has to be int, and you do a depth first search. First you have a total,
and you have an index, correct? Now what I do is, so basically what I'm doing, I'm finding left side XOR, okay, I'm getting it, okay, and then right side XOR I'm getting it. Both the things I'm adding and returning it. That's what you are doing. So left XOR value will be equal to, I'm calling the same function again and again. Okay, so when I call the function, right, what I will be doing is this total, right, I will be XORing with, okay, first let me have an array here, a common array. This common array I will initialize to nums. So this array is the input nums, okay. Now what I will do here is, so whenever I am calling left hand side, right, I have to XOR this 5, correct? So I will be XORing with my array of the index. So first I will be passing the total as 0 and the index also as 0. Okay, so whatever is in that index I am XORing. So 516 now 5 will be XORed to the total. Okay, and I will be incrementing the index. Next time I call, I have to go to 1. Correct? So when I call this function, total is 0, index is 0. Now I XORed 5, next 1 will be XORed, 6 will be XORed. Okay? So when 6 is XORed, the index value will be 3, correct? So if the index value is length of the array, I keep on adding 5 XOR, 1 XOR, 6 XOR, right? When I keep on, when it is equal to length of the array, then I will return my XORed value. So I keep on calling, my XOR value will come, 516 XOR value will come. That I am storing in left XOR, right? So what happens here is, I come here, right? Now whatever value I get, I have returned here. When I return here, my XOR value of 516 is here. Okay, now where I will be here. Now what I have to do? I have to call the same function for write. When I call for write, I should not do XOR of that current value, correct? I should not include that value. So my write XOR will be DFS of just total, comma, index plus 1. Right side I will not include that value. Okay, so இப்போ என்ன ஆகும், 516 முடிஞ்சிருச்சு, ரிட்டர்ன் பண்ணியாச்சு, திருப்பி இண்டெக்ஸை ப்ளஸ் பண்ணி இங்கே கொடுப்பேன். இங்கே டோட்டலோட வேல்யூ என்ன, 5ம் 1 தான் XOR, ரைட்டா? இந்த இடத்துல நான் டிஎஃப்எஸ் கால் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல அரேலேருந்து 3 ஆகிடும். இப்போ டோட்டல் என்ன இருக்கும், 5 1 மட்டும் தான் இருக்கும், கரெக்டா? அப்போ அந்த 5 1 XOR இங்கே ரைட் XORக்கு வந்துச்சா, ரைட்? இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ ரிட்டர்ன் ஆகி எனக்கு 5 1 XOR வந்துச்சு. இப்போ லெஃப்ட் XORல என்ன இருக்குது, 516 இருக்குது, ரைட் XORல என்ன இருக்குது, 5 1 இருக்குது, கரெக்டாக? ரைட்டாக இருக்குது. இந்த ரெண்டு வேல்யூ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, when I am returning from here, இந்த XOR அப்புறம் இந்த XOR ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி மேலே ரிட்டர்ன் பண்ணுவேன். I will be returning left XOR plus right XOR. That's it. இது மேலே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும், இந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் ஆகுமா? ஓகே, I will also explain you details. So இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும், திருப்பி என்ன பண்ணுவோம், ரைட்டுக்கு கால் பண்ணுவோம். Then again we will be calling for right. Okay,
அப்போ வந்து யூ ஷுட் நாட் இன்க்ளூட் தட் வேல்யூ. இதே மாதிரி தான் போகும். ஸோ வாட் எவர் த வேல்யூ கம்ஸ் ஹியர், ஐ வில் ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் இட். Okay, let's see if it works. XOR of all the things, that's it, done. Okay, இப்போ 516 வச்சு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎஃப்எஸில் அரேவை இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கேன், இந்த இடத்துல அரேவை பாஸ் பண்ணல, அரே காமனாக இருக்குது. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து 0, இதுவும் 0, ரைட், இதுவும் 0, டோட்டல் 0, இதுவும் 0. நான் இங்கே மாற்றி போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் அதே தான், சேம் திங் தான். ஃபஸ்ட்டு டைம் ஐ எம் காலிங் ஃபார் i+1. அப்போ அதே ஃபங்க்ஷனை தான் திருப்பி கால் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் திருப்பி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக. ஸோ i+1 என்ன ஆகும், 1 வருமா? டோட்டல் என்னது 516 இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல i வேல்யூ என்ன 0. அப்போ இந்த இடத்துல 5ஓட எக்ஸ்ஆர் மட்டும், 5ம் 0ம் எக்ஸ்ஆர் ஆயிருக்குமா? அது இங்கே இப்போ 5 மட்டும் வருமா? 5 எக்ஸ்ஆர் மட்டும் வருமா? ரைட். அதுக்கப்புறம் இங்கே வருதா? இப்போ i+1 என்ன, அடுத்த அதே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது i2, இங்கே ஏஆர் ஆஃப் 5 என்ன, ஏஆர் ஆஃப் 1, i வேல்யூ 1, ஏஆர் ஆஃப் 1 என்ன 1. அப்போ இந்த இடத்துல ஏற்கனவே டோட்டலில் 5 இருக்குது, 5 எக்ஸ்ஆர் 1. அப்போ இந்த இடத்துல 5 எக்ஸ்ஆர் 1 வருமா? அப்புறம் i வேல்யூ i+1, இங்கே i+1 பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும், i வேல்யூ 3 ஆகிடுமா? இப்போ இந்த இடத்துல என்ன i வேல்யூ 2, அப்போ ஏஆர் ஆஃப் 2 என்ன 6. அப்போ இந்த இடத்துல 5 எக்ஸ்ஆர் 1 எக்ஸ்ஆர் 6 இது வந்துருமா? ரைட்டு. இப்போ என்ன ஆகும், இப்போ எங்கிருந்து கால் பண்ணியிருக்கேன், இங்கிருந்து தானே கால் பண்ணியிருக்கேன், இந்த லைனில் தானே கால் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ என்ன ஆகும், இங்கே வந்து லென்த் என்ன 3யா ஈக்குவலா? அப்போ டோட்டல் ரிட்டர்ன் பண்ணி டோட்டல் என்ன இருக்குது, 5 எக்ஸ்ஆர் 1 எக்ஸ்ஆர் 6 இருக்குது. இப்போ 516 எக்ஸ்ஆர் இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகுமா? அதை லெஃப்ட் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டியா, இதில் 516 இருக்கா? கரெக்டாக. அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் என்ன, நீ ரைட் சைடு கால் பண்ணணும். ரைட் சைடு கால் பண்ணும்போது வெறும் டோட்டல் வச்சு தான் கால் பண்ணுற. ஓகே, இந்த வாட்டி ரைட் சைடில் கால் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இது அடுத்த லைன் கால் பண்ண டோட்டல் என்ன 5-1. அப்போ 5-1 மட்டும் வருமா? 5ம் எக்ஸ்ஆர் 1 வருமா? i+1 என்ன 3 வருமா? ரைட். இப்போ என்னது லென்த் 3யா? அப்போ என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுற, டோட்டல் ரிட்டர்ன் பண்ணுற, டோட்டல் என்ன 5-1 தானே. அப்போ இங்கே என்ன வரும், வெறும் 5-1 வருமா? 5 எக்ஸ்ஆர் 1 வருமா? இப்போ நீ என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுறீங்க, 516 5-1. அப்போ 516யும் 5-1யும் ஆட் பண்ணி எங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணுற, இந்த இடத்துக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுற. ஸோ இங்கேருந்து நீ ரிட்டர்ன் பண்ணுறது எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும், இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகுமா? ஆர்எஸ்க்கு வந்துருச்சா? அப்புறம் இங்கே ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி, அப்போ 516 5-1 ஆட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணுறது எங்கே ஆகிடும், இங்கே வந்துருமா? 5க்கு இங்கே வந்துருமா? எந்த இடத்துல வரும், இந்த லெஃப்ட்டுக்கு வருமா? அப்போ இந்த லெஃப்ட்டில் என்ன இருக்குது, 516ம் இருக்குது, 5-1 இருக்குது. இப்போ எல்எஸ்ல அடுத்த இங்கே வாட்டிங்க என்ன பண்ணுற, டோட்டலை கால் பண்ணுற. ஓகே, இப்போ டோட்டல் என்ன வரும், இதுவும் கிடையாது இப்போ. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் என்ன இருக்கு, 5 இருக்கு, i+1 2. அப்போ 2 5 மட்டும் வருமா? ஓகே, இந்த இடத்துல அப்போ என்ன வரும், 5 இருக்கும், இங்கே a ஆஃப் 2, அப்போ 5ம் 6ம் எக்ஸ்ஆர் ஆகுமா? அப்போ 3 5 6 வருமா? ரைட். இப்போ 5 6 மட்டும் மேலே ரிட்டர்ன் ஆகி இந்த இடத்துல 5 6 வந்துடும். ஓகே, இந்த 5 6 முடிஞ்சுதா, இங்கே வந்துட்டு இந்த இடத்துல 5 6 முடிஞ்சுதா. அப்புறம் அடுத்த வாட்டி கால் பண்ணும்போது வெறும் 5 மட்டும் கால் பண்ணுவேன். அப்புறம் வெறும் 5 மட்டும் இங்கே போகும், இங்கே 5 வந்துச்சா. இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணுற, இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும், இந்த ரைட்டு தான் கால் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இங்கே வந்து 5 6 5 ரைட்டா. இப்போ இது எல்லாத்தையும் 4த்தையுமே ஆட் பண்ணுற இங்கே, கரெக்டா. 5 6 5 இப்போ 4த்தையும் ஆட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ண எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும், இந்த இடத்துல இங்கிருந்து தான் கால் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இந்த எல்எஸ்ல என்ன ஆகிடும், இந்த 4ம் வந்துடும். 5 6 1 5 1 5 6 5 இந்த 4ம் அங்கே வந்துருச்சு, இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு, எல்எஸ்க்கு வந்துருச்சு. இப்போ யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் த ரைட் ஒன். ரைட். இப்போ ஐ வேல்யூ என்ன 0 + 1 1. இப்போ பாருங்க புதுசா ஐ வேல்யூ, இங்கே ஐ வேல்யூ 0, இங்கே 0 வந்துச்சா. அப்போ 0 + 1 1 வரும். டோட்டல் என்ன இருக்கும், இப்போ டோட்டல் மட்டும்தான், டோட்டல் என்ன 0 0 மட்டும் தான் இங்கே வரும். அடுத்த வாட்டி இங்கே வரும்போது 2 ஏஆர் ஆஃப் 5 வந்து 1 1 மட்டும் ஆட் ஆகும். அப்போ 2 1 வரும். அப்போ இந்த இடத்துல வரும்போது 3 1 and 6 வரும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இப்போ 1 1 6 போயிட்டு
அந்த 16 விட்டு முன்னாடி அந்த ரைட் சைடு ஃபுல்லாத்தையும் கால்குலேட் ஆகும். அப்புறம் அது ரைட் சைடுக்கு வந்துடும். ஏற்கனவே நம்ம லெஃப்ட் சைடு பார்த்துட்டோம். இந்த ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி எல்லா சப்செட்டோடைய சம்மும் நம்ம வெளியே ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். and that is how this works. அப்போ என்ன நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நம்ம எல்லா சப்ஸ்டிட்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு இப்போ 5 1 6 இருக்குன்னா நம்மளோட எல்லா சப்ஸ்டிட்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து 5 சூஸ் பண்ணுறோம், இல்லை 5 சூஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்புறம் 1 சூஸ் பண்ணுறோம், 1 சூஸ் பண்ண மாட்டோம். 6 சூஸ் பண்ணுறோம், 6 சூஸ் பண்ண மாட்டோம். இதே மாதிரி பண்ணிகிட்டே போனால் நமக்கு எல்லா சப்செட்டும் கிடைக்கும். எல்லா சப்செட்டும் வர வர அது எப்படி பண்ணுறோம், ஒரு சப்செட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் போய் அதை சூஸ் பண்ணாமல் போகிறோம். ஸோ லெஃப்ட் சைடு கண்டுபிடிக்கிற சப்செட்டோடைய எக்ஸாரும் வர வர எக்ஸார் பண்ணிகிட்டே வரும். லெஃப்ட் சைடு பண்ணும்போது நம்ம அந்த வேல்யூவை சேர்த்துப்போம் எக்ஸாரில். ரைட் சைடு போகும்போது அந்த வேல்யூவை சேர்த்துக்க மாட்டோம் எக்ஸார் பண்ணும்போது. ரைட், லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி தான் மேலே ரிட்டர்ன் பண்ணணும். அதான் இது, அவ்வளோதான். ரைட், ஸோ இந்த மாதிரி 2 தடவை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரிகர்ஷனில் 2 தடவை கால் பண்ணணும். n டைம்ஸ் பண்ணணும், n டைம்ஸ் நீ கால் பண்ணணும் ரிகர்ஷனில் அப்படின்னா ஒரு லூப்புக்குள்ளார n டைம்ஸ் கால் பண்ணணும். ரைட், நீ ரிகர்ஷன் ட்ரீ எப்படி வரைகிறியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உனக்கு கால்ஸ் இருக்கும் ரிகர்ஷன். ஓகே, சரி. இப்போ இதை எஃபிஷியண்ட்டாக இன்னும் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? ஸோ இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன அப்படின்னா சிம்பிள். எத்தனை சப்செட்ஸ் இருக்கு? 2 power n சப்செட்ஸ் இருக்கு. அதனால டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியும் ஆர்டர் ஆஃப் 2 power n. ஓகே, எத்தனை ஸ்பேஸ் இருக்கு? அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம், ரிகர்ஷனில் கால் பண்றோம். ரிகர்ஷனில் கால் பண்ணும்போது ஒரு நம்பரும் ஸ்டாக்ல ஸ்டோர் ஆகும். நீ அதே ஃபங்க்ஷனை திருப்பி இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே கால் ஆகும்போது என்ன ஆகும், இதுக்கெல்லாம் மெமரி அலோகேட் ஆகுமா? எங்கே அலோகேட் ஆகும்? ஸ்டாக்கில் தான் அலோகேட் ஆகும். அதே ஃபங்க்ஷன் திருப்பி கால் பண்ணும்போது இதுக்கெல்லாம் மெமரி அலோகேட் ஆகுமா? எங்கே அலோகேட் ஆகும்? ஸ்டாக்கில் தான் அலோகேட் ஆகும். ஸோ இந்த ஐக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கு மட்டுமே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 பைட் அலோகேட் ஆகுமா ஐக்கு? திருப்பி இங்கே கால் பண்ணுறியா, திருப்பி ஐக்கு இன்னொரு 4 பைட் அலோகேட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி ஐ 0, செகண்ட் வாட்டி ஐ 1. திருப்பி கால் பண்ணும்போது ஐக்கு இன்னொரு 4 பைட் அலோகேட் ஆகும், அது 2. திருப்பி கால் பண்ணும்போது ஐக்கு 3, இத்தனை பைட் அலோகேட் ஆகும். எப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணுறியோ, ரிட்டர்ன் பண்ணால் இது பாப்பா ஆகிடும். கடைசி என்ன வேல்யூ இருக்குது இந்த இடத்துல? 2, அதான் இருக்கும். ஸோ ரிகர்ஷன் அப்போ ஒரு வேரியபிளுக்கும் உள்ளார ஏதாவது வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணால் கூட எல்லாத்துக்குமே ஸ்டாக் அலோகேட் ஆகும். ஸோ மெமரி அலோகேட் ஆகுதா? எவ்வளோ மெமரி அலோகேட் ஆகும்? எத்தனை அந்த அரேயில் எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அவ்வளோ தடவை தானே கால் ஆகும். ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் n இஸ் த ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஓகே, நவ் வாட் இஸ் த அதர் எஃபிஷியன்ட் மெத்தட் டு சால்வ்? இப்போ 516 இருக்கு. 516ல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can see 5 உடைய பைனரி என்ன 101, 0 உடைய பைனரி என்ன 001, 6 உடைய பைனரி என்னன்னா 110. ஓகே, முன்னாடி வேணா ஒரு 0 போட்டுக்கிறேன். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சப்செட்டில் இது வந்து 6, இது வந்து 1, இது வந்து 5. ரைட், நம்ம சப்செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 6 இருக்கிறது பாதி சப்செட் இருக்கும். இப்போ 2 power 3னா 8 சப்செட்ஸ் இருக்கா? அதில் 6ல் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பிட் மட்டும் எடுத்துக்கோ, ஏன்னா ஒரே ஒரு பிட் தான் செட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? அப்போ 6 இருக்கிறது பாதி சப்செட். 4 சப்செட்ஸில் 6 இருக்கும், பாதி 4 சப்செட்ஸில் 6 இருக்காது. கரெக்ட், அப்படி தானே? அப்போ இது இந்த பிட்டு ஒரே ஒரு 6ல் மட்டும் தான் இந்த பிட்டு இருக்கு. அப்போ பாதி சப்செட்டில் இந்த பிட்டு செட் ஆயிருக்கும். அதாவது 4 சப்செட்ஸில் இந்த பர்டிகுலர் பிட் பொசிஷன் இது செட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? ரைட், இது செட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, இப்போ பாதி பிட்டில் இந்த பிட்டு செட் ஆயிருக்காது. அப்போ 4 சப்செட்டில் இது 0 இருக்கும், 4 சப்செட்டில் இது 1 இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இன்னொரு நம்பர் ஏதாவது எடுத்துக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு 7 எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, இப்போ இந்த 7 இது நம்பரில் 7 சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னா என்னன்னா இந்த 7 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 4த்துல செட் ஆகாமல் இருக்குமா? இது 4த்துல செட் ஆகிருக்குமா? 4 சப்செட்டில் மொத்தம் எத்தனை சப்செட் இருக்கா? இப்போ 7 புதுசாக வருது. 7 புதுசாக வரும்போது அதில் இந்த பிட்டு செட் ஆகிருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த 4 சப்செட்டோட திருப்பி எக்ஸார் பண்ணுமா? அதை ஒரு 4 சப்செட் இருக்குது, அதை எக்ஸார் பண்ணும். 0 1 எக்ஸார் பண்ண என்ன ஆகிடும்? 1 ஆகிடுமா? 1.
அதே மாதிரி ஒன்னோட எக்ஸார் பண்ண என்ன ஆகிடும் 0 ஆகிடும். ஓகே, இப்போ 4 நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா 2^4 சப்செட் which is 16 சப்செட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அந்த 16 சப்செட்ஸில் என்ன இருக்கும், ஆஃபில் 1 இருக்கும், ஆஃபில் 0 இருக்கும். அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு பிட்டு செட் ஆகியிருந்தாலே, ஏதாவது அந்த இதில் ஒரு பிட்டு செட் ஆகியிருந்தாலே பாதி சப்செட்டில் 1 இருக்கும், பாதி சப்செட்டில் 0 இருக்கும். அவ்வளோதான், இதுதான் அதுக்கு மீனிங். இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா எந்தெந்த இடத்துலலாம் பிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ஆர் பண்ணலாம், எல்லாத்தையும் ஆர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆர் பண்ண அப்படின்னா இப்போ இந்த 7 எடுத்துருவோம். ஆர் பண்ணா இது இந்த சைடு பாரு, ஒரு பிட்டு செட் ஆயிருந்தாலே 1 வந்துருமா, இங்கே ஒரு பிட்டு செட் ஆயிருந்தாலே 1 வந்துருமா, இதில் ஒரு பிட்டு செட் ஆயிருந்தாலே 1 வந்துருமா, இதில் எந்த பிட்டுமே செட் ஆகல, 0. கரெக்டா? இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பிட்டை மட்டும் எடுத்துப்போம், இந்த பிட்டை மட்டும் எடுத்துப்போம் which is 1 0 0. அப்போ என்ன அர்த்தம், 4 சப்செட்டில் இந்த பிட்டு செட் ஆகிருக்கு, 4 சப்செட்டில் இது 0 ஆகிருக்கு. கரெக்டா? 4 சப்செட் இந்த பிட்டு செட் ஆகிருக்குன்னா எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணணும். மொத்தம் எத்தனை சப்செட் இருக்கு, பாதி சப்செட்டில் இது செட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறோம். பாதி சப்செட்னா என்ன, 2^3 சப்செட்ஸ் இருக்கும். பாதி சப்செட்னா 2^3 - 1 which is 2^2 which is 4 சப்செட்ஸில் 4 சப்செட்ஸில் இந்த பிட்டு செட் ஆகிருக்கும். ரைட், இதோட வேல்யூ என்ன 4. கரெக்டா? அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும்ல, அப்போ 4 × 4 ஆட் பண்ணணுமா, அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் 4 × 4 பண்ணிக்கலாமா. ரைட், அதே மாதிரி இந்த பிட்டு செட் ஆயிருந்தா, சப்போஸ் இந்த பிட்டை விட்டுரு, அடுத்து இந்த பிட்டு இது செட் ஆயிருந்தா இதோட வேல்யூ என்ன 1. கரெக்டா? அப்போ இதுவும் வந்து 4 × 4 இதில் வந்துருக்குமா, அப்போ ப்ளஸ் 4 × 2 ப்ளஸ் 4 டைம் இந்த பிட்டு செட் ஆயிருந்தா 4 × 1. இதெல்லாம் சம் ஆஃப் ஆல் த சப்செட்ஸு. ஓகே, ஸோ இதை வந்து எப்படி பார்க்கலாம், நீ இதில் 4 காமனாக எடுத்தீங்கன்னா 4 + 2 + 1 which is 7. ஓகே, which is equal to 28. ரைட், ஸோ அப்போ என்னன்னா இந்த 4 எப்படி எடுக்கிற 2^n - 1 அதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, 2^n - 1 மல்டிப்ளை பண்ணுறது, எதை மல்டிப்ளை பண்ணணும், இந்த என்ன வேல்யூ வருதோ, இந்த ஆர் பண்ணி என்ன வேல்யூ வருதோ அது கூட 2^n - 1 மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க, 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8ஓட பைனரி என்ன 1 0 0 0. கரெக்டா? இதானே 8. 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண 16 ஆகிடுமா, திருப்பி 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண 32 ஆகிடுமா. அப்போ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறதும் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதும் ஒன்று. அதே மாதிரி ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதும் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறதும் ஒன்று. லெஃப்ட் ஷிஃப்ட்னா ஒரு பிட்டு லெஃப்டில் ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ என்னோட அவுட்புட் என்ன, எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ஆர் பண்ணி 2ஆல் இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணும் 2^n - 1. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம், லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் n - 1 பண்ணிக்கலாமா. ஓகே, ஸோ சிம்பிளாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லூப் அடித்து இன்ட் வேல் போட்டுக்கிறேன், அந்த எல்லா நம்பர்ஸ்லையும் லூப் அடிக்கிறேன். லூப் அடித்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ஆர் பண்ணிக்கிறேன், எல்லாத்தையும் ஆர் பண்ணிக்கிறேன். எக்ஸ்ஆர் இல்லை, ஆர். ஸோ இன்ட் ஆர். ஸோ இப்போ எல்லா வேல்யூயும் ஆர் ஆயிடுச்சு. நான் இப்போ என்ன பண்ணோம், அந்த ஆர் பண்ண வேல்யூ இருக்குல்ல அதை லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணணும். எத்தனை டைம்ஸு, என் அரேயோட லென்த் இருக்குல்ல 2^n - 1 தானே, இப்போ லென்த்து -1 டைம்ஸ் அதை மட்டும் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அவ்வளோதான் வேலையே. ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ஆரை ஆரை வந்து 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ஆர் பண்ணிட்டு என்னென்ன பிட்லாம் செட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துக்கிறேன். அதை மல்டிப்ளை பண்ணி 2^n - 1 மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதுக்கு பதிலாக லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் 1 டைம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே,
ஸோ இதோடைய டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ரன்னிங் வெறும் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் ஓவர் ஒன் லூப் தான் ஆர்டர் ஆஃப் என் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. போன வாட்டி பண்ணது பேக் ட்ராக்கிங்கில் ஒரு சப்செட்டாக கண்டுபிடிச்சி ஆர் பண்ணுறது. அப்போ நீ எப்படி திங்க் பண்ணணும், நீ எஃபிஷியண்ட்டாக யோசிச்ச அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளத்தை எவ்வளோ குயிக்காக சால்வ் பண்ண முடியுது பார். அப்போ இப்படி யோசிக்கணும், எந்தெந்த பிட்டில் எந்தெந்த நம்பர்லாம் செட் ஆகிருக்கு. இந்த சொல்யூஷன் என்னது, ஒரு பிட்டு செட் ஆகிருக்குனாலே, ஒரு நம்பரில் ஒரு பர்டிகுலர் பிட்டு செட் ஆகிருக்கு, ஒரு செட் ஆகிருந்தாலே அது சப்செட்டில் பாதி சப்செட்டில் வந்துடும் ஒன்று. அப்போ அது எல்லாத்தையும் பாதி சப்செட் சொல்லி ஆட் பண்ணிடலாம். அப்போ எந்தெந்த பிட்லாம் செட் ஆகிருக்கோ அதெல்லாம் பாதி சப்செட்டில் இருக்கும், அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், பாதி எத்தனை பாதி சப்செட் இருக்குது 2 power n - 1 அதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ரைட், தட் இஸ் த சொல்யூஷன்.